پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے گزشتہ دنوں اپنے اور فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی سے متعلق ڈریسنگ روم کی خبروں کی تردید کی ہے۔ منگل کو بابر اعظم نے پریس کانفرنس کی جس میں ایک صحافی نے کپتان سے سوال کیا کہ آپ کی سب عزت کرتے ہیں، افتخار احمد بھی بڑا بھائی کہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں خبریں تھیں کہ اپنے اور شاہین میں ڈریسنگ روم میں کوئی بات ہوئی ہے، تو شاہین آپ کی کتنی عزت کرتے ہیں؟ جواب میں کپتان نے کہا کہ عزت تو سبھی کرتے ہیں، جب کوئی میچ قریب جا کر ہاریں تو تھوڑی بہت میٹنگ میں چیزیں چلتی ہیں، اسے یہ پہلو دینا کہ لڑائی ہو گئی، یہ غلط ہے۔ بابر اعظم کا کہنا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ڈریسنگ روم کی باتوں کو لڑائی بنا دیا گیا۔ قومی ٹیم کے کپتان نے کہا ہم ایک دوسرے کو اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا فیملی سے کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ ایشیا کپ میں بھارت اور پھر سری لنکا سے شکست کے بعد کپتان بابر اعظم اور فاسٹ بولر شاہین آفریدی سے متعلق افواہیں زیر گردش تھیں کہ دونوں میں ڈریسنگ روم میں لفظی تکرار ہوئی ہے۔ بعد ازاں اپنی شادی سے قبل شاہین نے بابر کے ہمراہ تصویر پوسٹ کی اور کیپشن میں بابر کو فیملی قرار دیا۔ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس میں انٹیلیجنس بیورو نے سپریم کورٹ میں دائر نظر ثانی درخواست واپس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس میں انٹیلیجنس بیورو کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے متفرق درخواست دائر کر دی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کی متفرق درخواست میں کہا گیا ہے کہ انٹیلیجنس بیورو فیصلے کے خلاف نظر ثانی واپس لینا چاہتا ہے، اس لیے متفرق درخواست منظور کر کے نظر ثانی درخواست واپس لینے کی اجازت دی جائے۔ دوسری جانب شیخ رشید کے وکیل نے فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کے التوا کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ شیخ رشید زیر حراست ہے اور ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ ان کے وکیل امان اللہ کنرانی اب صوبائی وزیر قانون بن چکے ہیں، اس لیے وہ بطور صوبائی وزیر قانون فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس میں پیش نہیں ہو سکتے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت کیس کی سماعت ملتوی کر دے۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت 28 ستمبر کو ہوگی۔ لاہور کی احتساب عدالت نے ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کیس میں مونس الہی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ احتساب عدالت کے جج نسیم احمد ورک نے نیب کی درخواست پر سماعت کی۔ نیب کا کہنا تھا کہ چیئرمین نیب نے 11 اگست کو مونس الہی کا وارنٹ جاری کیا۔ مونس الہی کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی مگر ملزم جان بوجھ کر روپوش ہے، ملزم طلبی کے باوجود شامل تفتیش نہیں ہوا، اشتہاری قرار دیا جائے۔ عدالت نے نیب کی درخواست پر 5 اکتوبر تک مونس الہی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے مونس الہی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی آئندہ سماعت تک کے لیے مؤخر کر دی۔ خیال رہے کہ بیرون ملک موجود مونس الہی پر ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ اربوں روپے کرپشن کرنے کا الزام ہے۔ پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر مزید سستا ہوا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 6 پیسے سستا ہے کر 289 روپے 80 پیسے کا ہو گیا ہے۔ انٹر بینک میں گزشتہ روز ڈالر 290 روپے 86 پیسے پر بند ہوا تھا۔ خیال رہے کہ ڈالر کی انٹر بینک قیمت بلند ترین سطح سے 17 روپے 40 پیسے کم ہو چکی ہے۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا بھاؤ 2 روپے کم ہے کر 291 روپے ہے۔ کراچی میں پانی اور بجلی کی عدم فراہمی پر شہریوں نے احتجاج کیا جس سے حسن اسکوائر کے اطراف بدترین ٹریفک جام ہو گیا۔ پانی اور بجلی کی عدم فراہمی پر عوام کا پارا ہوا ہائی اور وہ احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ احتجاج کے باعث حسن اسکوائر، عیسیٰ نگری اور غریب آباد میں ٹریفک جام ہو گیا۔ نیشنل اسٹیڈیم سے لیاقت آباد تک گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں جس سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ٹریفک کو متبادل راستے کی طرف موڑا جا رہا ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف اثاثہ جات کیس دوبارہ کھل گیا۔
सुप्रीम कोर्ट से नैब तरमीमी एक्ट कालअदम करार दिए जाने के बाद कौमी एहतिसाब ब्यूरो नैब की जानिब से रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतिसाब अदालत में जमा कराने का अमल जारी है। नैब ने जांच पड़ताल के बाद साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस का रिकॉर्ड भी एहतिसाब अदालत में जमा करा दिया। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रिकॉर्ड जमा होने के बाद इसहाक डार को नोटिस जारी करके 10 अक्टूबर को तलब कर लिया। दूसरी जानिब कराची की एहतिसाब अदालत में डॉक्टर आसिम ओदेगरू के खिलाफ नैब रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया और अदालत ने आसिम हुसैन समेत 8 मुल्जिमान को 7 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत कर दी। ओकाड़ा की मकामी अदालत ने साबिक खातून अव्वल बुशर बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर महकमा एंटी करप्शन हुक्काम के हवाले कर दिया। एंटी करप्शन ने खावर मानिका को सीनियर सिविल जज की अदालत में पेश किया और उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने खावर मानिका का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड देते हुए हुक्म दिया कि उन्हें 4 अक्टूबर को दोबारा पेश किया जाए। दूसरी जानिब एनी शाहिदीन का कहना है कि खावर मानिका को अदालत में तो हथकड़ी लगाकर पेश किया गया, ताहम वापस ले जाते वक्त गाड़ी में बिठाते हुए इनकी हथकड़ी उतार दी गई। सहाफ़ियों से मुख्तसर गुफ्तगू में खावर मानिका ने कहा कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, उन्होंने वहाँ एक दरबार बनाया है, वहाँ दुकानें 60 साल से हैं जो कब्रिस्तानों से मुल्हका होती हैं। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर ने कराची के गवर्नमेंट कॉलेज अलनूरी के दौरे के बाद डीजी कॉलेजेस समेत अलनूरी कॉलेज के अमले को मुअत्तल कर दिया। निगरां वज़ीर आला ने गवर्नमेंट कॉलेज अलनूरी का दौरा किया और अमले को गफलत का मुर्तकिब पाया। उन्होंने गफलत बरतने पर डीजी कॉलेजेस समेत 4 अफसरान को मुअत्तल करने का हुक्म दिया। मुअत्तल होने वालों में ग्रेड 20 के डीजी कॉलेजेस शादाब हुसैन, प्रिंसिपल मिसेस जाहिदा और ग्रेड 19 की वाइस प्रिंसिपल शामिल हैं। लेक्चरर इस्लामिक स्टडीज़ इशरत अलैन को भी मुअत्तल कर दिया गया। मकबूल बाक़िर का कहना है कि कॉलेज के हालात बहुत तकलीफ देह हैं, तालीम के मसले पर कोई गफलत बर्दाश्त नहीं करूँगा, बच्चों की तालीम बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दूंगा। सऊदी अरब ने पहली बार फ़लस्तीन अथॉरिटी के लिए अपना सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। सऊदी अरब के सफ़ीर नाइफ बन बंदर अल सदीरी 2 रोज़ा दौरे पर फ़लस्तीन अथॉरिटी पहुंच गए। सफ़ीर अल सदीरी ने सदर महमूद अब्बास के सिफारती उमूर के मुशीर माजिदी अल खालिदी को आर्डन में कायम फ़लस्तीनी सिफारत खाने में सिफारती असनाद पेश कीं, जिन्हें कबूल कर लिया गया। असल असनाद जल्द फ़लस्तीनी सदर के हवाले कर दी जाएंगी। अल सदीरी फ़लस्तीन में सऊदी अरब के गैर मुकीम सफ़ीर और यरूशलेम में कौंसल जनरल के तौर पर काम करेंगे। अल सदीरी उम्मान में सऊदी सफ़ीर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर अल सदीरी ने कहा कि ये एक अहम कदम है जिसमें हरमैन शरीफैन के मुतवल्ली और वली अहद के फ़लस्तीन में अपने भाइयों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म के लिए अहम मुज़मरात हैं। सऊदी सफ़ीर अल सदीरी का कहना है कि सऊदी अरब एक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए काम कर रहा है जिसका दारुल हुकूमत मशरिकी यरूशलेम हो। सऊदी अरब का ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब अमरीका, इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान मुज़ाकरात की क़ियादत कर रहा है। इस अक़दाम के मुस्बत नताइज होंगे जो सियासी, इक़्तिसादी और समाजी शोबों में ताल्लुकात को मुनज़्ज़म करने और बाज़ाब्ता फ़रोग़ देने के लिहाज से फ़लस्तीनियों को फ़ायदा पहुँचाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम उन ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए उम्मीद अफ़ज़ा मुस्तक़बिल के मुंतज़िर हैं। माजिदी अल खालिदी का कहना था कि ये इक़दाम दोनों बिरादर ममालिक और उनके लोगों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मुआविन साबित होगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए इब्तिदाई हल्का बंदियों पर काम मुकम्मल कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन डिजिटल मरदम शुमारी के तहत नई हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त कल जारी करेगा। शेड्यूल के मुताबिक ये इब्तिदाई फहरिस्तें 10 अक्टूबर को जारी होना थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये काम 15 दिन पहले ही मुकम्मल कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इब्तिदाई हल्का बंदियों की तफसील जारी होने के बाद 26 अक्टूबर तक एतराज़ात वसूल किए जाएंगे और उन एतराज़ात पर समाअत 25 नवंबर तक होगी।
حتمی انتخابی فہرستوں کی اشاعت 30 نومبر کی جائے گی، جس کے بعد جون دن کا انتخابی شیڈول دیا جائے گا اور عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں کرا دیے جائیں گے۔